ईश्वरः साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या साम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओंकारपीठ सिद्धांतं ब्रह्म विद्योपदेशिक श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरं कृष्णमर्जुन संयुक्तं उद्धवं च नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः सहजानंद योगेश रामावधूत गुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकయ్యార్య తిరువెంగళ గురుం భజే। శ్రీధర స్వామి యోగీంద్రం శివరామాఖ్య దీక్షితం కంబాలూరి అప్ప బ్రహ్మ సద్గురుభ్యో నమో నమః। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां कीर्कान लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकां श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मा अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकां श्री वेमल रामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्नमागुरुं विष्णानंद विभं देवं कृष्णमूर्ते नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापर समादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अस्मत्कार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकाल प्रत्यक्षं सर्वोत्तम सुशाश्वितं विरहितानंद गुरुं वेंकटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सांदीपमध्यमम् ओंकारपीठ पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। श्रीलिंगाष्टकम्। जय गुरुदेवास्तु जय गुरु पुराजितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनि प्रणवार्जितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्जितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।
తదలో పరివేష్టితలింగం సర్వసముద్భవకారణలింగం అష్టదరిద్రవినాశనలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం సురగురు సురవర పూజితలింగం సురవన పుష్ప సదాచితలింగం పరమపదం పరమాత్మకలింగం తత్ప్రణమామి సదా శివలింగం లింగాచకం ఇదం పుణ్యం చాపటే శివ సన్నిధో శివలోకమవాప్నోతి శివేనా సహ మోదతి ఇది శ్రీలింగాష్టకం సంపూర్ణం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై గురు. అందరూ మీరు చేసుకోండి. జై గురు స్వామి. జై గురు అమ్మ, రెడీ చేసుకో. కాబట్టి నిన్న స్వధర్మము పరధర్మము అనే దాని మీద మొదలై శ్రేయో మార్గం, ఏదైతే శ్రేయో మార్గంలో నువ్వు పోతావో అది నీవు మోక్ష మార్గాన్ని ఎంచుకునేకి, విచారణ జరుపుకునేకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు శ్రేయో మార్గంలో పోతే ఆత్మానుభూతి, ఆత్మ విచారణ అనేది. ఈ ప్రేయో మార్గమేమో జగత్తుకు సంబంధించి, నీకు సంబంధించి, నీ సుఖాలకు సంబంధించి దగ్గరదారిగా కనపడుతుంది. కానీ ఆ మార్గం దాంట్లో దుఃఖమే ఉంటుంది. తాత్కాలికంగా సుఖంగా ఆనందంగా ఉన్నప్పటికీ అది దుఃఖమే ఉంటుంది. కాబట్టి శ్రేయో మార్గంలో ఏముంటుంది? ఆ విధమైనవన్నీ ఉండవు. ఇవన్నీ వ్యతిరేకం. అంటే నీ హృదయ స్థానంలో, నీ స్వరూప జ్ఞానంలో నీవు నిలబడి ఉంటావు. శ్రేయో మార్గంలో పోతే నీ హృదయ స్థానంలో, నీ స్వరూప జ్ఞానంలో నువ్వు నిలబడి ఉంటావు. నామరూపాత్మకమైన శరీరంతో, పల్లా ప్రపంచంలోనూ విషయాలతో తాయత్వం చెందకుండా నీ హృదయ స్థానంలో స్వరూప జ్ఞానంలో ఉంటావు. స్వాత్మానుభూతి యందు నిలకడగలిగి స్వాత్మనిష్ఠుడివై ఉంటావు. సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని కలిగి పరిమితమైనటువంటి అజ్ఞానము, అవిద్యకు దూరంగా ఉంటావు. కాబట్టి శ్రేయో మార్గంలో పోతే అజ్ఞానము, అవిద్య వాటికి దూరంగా ఉండి సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటావు. సర్వంలో ఉన్నటువంటి సర్వ చైతన్యంలో ఉండే దాంట్లో నేనొక్కడిని అని అంతటా సమానంగా దృష్టి కలిగి ఉంటావు. అట్లా కాకుండా ప్రేయో మార్గంలో అయితే అజ్ఞానం, అవిద్య అంటే నేను అనేది, ఆ నేననే దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి దాంతో బంధాలతో కలిగి అట్లుంటావు, అజ్ఞానంలో ఉంటావు. కాబట్టి సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని కలిగి ఉండాలంటే నీ యొక్క గుర్తిరిగే చైతన్యం అనేది సర్వత్రా ఉన్నటువంటి వ్యష్టి సమిష్టిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ నుంచి వచ్చినటువంటి చైతన్యమే. దాంట్లో భాగంగానే ఉంది. వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, రూపాలుగా కనపడుతున్నప్పటికీ, వ్యక్తులుగా ఇట్లా అంతా సమానమైనటువంటి సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని, నాకంటే వేరుగా ఇంకొక దాన్ని చూసే లక్షణాన్ని లేకుండా సమానత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటావు. పరిమితమైనటువంటి అజ్ఞానము, అవిద్యకు దూరంగా ఉంటావు. శ్రేయో మార్గంలో జనన మరణ చక్రాలలో నుంచి బయటపడి కర్మచక్రానికి అంటకుండా ఉంటావు. శ్రేయో మార్గంలో పోతేనేమో ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నుంచి బయటపడి నువ్వు ఆత్మజ్ఞానివై, ఆత్మనిష్ఠుడవై, బ్రహ్మనిష్ఠుడవై ఉంటావు. కాబట్టి దీంట్లో నుంచి బయటపడి, జనన మరణ చక్రాలలోంచి బయటపడి కర్మచక్రానికి అంటకుండా ఉంటావు. కర్మచక్రంలో అంటితే మళ్ళీ అది కర్మలు చేయించి దాని ఫలితంగా దాన్ని అనుభవించే స్థితిగా తీసుకెళ్తుంది నేను. కాబట్టి ద్వంద్వానుభూతులకు విలక్షణుడవై ఉంటావు.
ఈ రెండు రకాలైనటువంటి ద్వంద్వములన్నిటికీ విలక్షణంగా ఉంటావు. ఈ జనన మరణాలు, సుఖదుఖాలు, కష్ట నష్టాలు ఇవన్నీ వెష్టిగా భావించినప్పుడే వస్తాయి. సమిష్టిగా భావించినప్పుడు నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడుగా, బ్రహ్మస్వరూపుడుగా భావించినప్పుడు ఈ ప్రత్యేకంగా కలుగుతాండేది పట్ల తాదాత్మ్యం ఎప్పుడు చెందుతుంది? నేను నాకు కష్టం వచ్చింది, అయ్యో నాకు ఇది కాలేదు, అది అనుకున్నా రాలేదు, ఇవి పోలే, ఇవన్నీ భావనలు వచ్చినప్పుడే వస్తుంది. అట్లా నువ్వు ద్వంద్వానుభూతులకు విలక్షణుడు అయి ఉన్నావు అనుకో, అప్పుడు రావు. ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉన్నప్పుడు దేహభావనతో ఉండకుండా ఉంటావు కాబట్టి, సమిష్టిగా ఉంటావు కాబట్టి, సర్వవ్యాపక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటావు కాబట్టి అప్పుడు రావు. కాబట్టి శ్రేయో మార్గం ఉత్తమమైనటువంటిది. ఈ శ్రేయో మార్గం అనేది ఉత్తమమైనటువంటిది. కాబట్టి అట్టి శ్రేయో మార్గంలోనే మానవులు కూడా అందరూ కూడా ఆశ్రయించాలి. మానవులంతా కూడా అదే ఆశ్రయించాలి. అదే మానవుని యొక్క స్వధర్మం. మానవుని యొక్క స్వధర్మం. కానీ అది అందరికీ రాదు కదా! ఎవరో తనను తాను విచారించుకుందాము, లేకపోతే గురువు దగ్గరికి పోదాము అని అనుకునే వాళ్ళల్లో ప్రశ్న ఏర్పడి రాల్సింది తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా శరీరమే నేననే భావనలో ఉంటారు కాబట్టి అది అందరికీ రాదు. కాబట్టి అందరూ ఆశ్రయించాల్సింది ఏంటంటే శ్రేయో మార్గాన్ని ఆశ్రయించాలి. శ్లోకం చెప్పారు ఇక్కడ. సత్వం ప్రియాంసి యరూపాగంచ కామాన్ అభిధ్యాయన్న నచికేతోత్ర సాక్షి నైతాం సృజట్కాం విత్తమయీ మవాప్తో యస్మాం మజ్జంతి బహవో మనుష్య. తాత్పర్యం: ఓ నచికేతుడా, పుత్రపౌత్రాది సంతానమును, భోగైశ్వర్యములను, సర్వకామములను కోరి బహుజనులు వాని యందు మునుగుచుందురు. ఓ నచికేతుడా, పుత్రుల కొడుకులు, పౌత్రాది అంటే మనవాళ్ళు, సంతానము, భోగేశ్వర్యములు, సర్వకామములు అంటే సర్వ కోరికలు కోరి అనేక మంది, బహుజనులు అంటే అనేక మంది వాని యందు మునుగుచుందురు. దానిలోనే మునుగుతా అంటారు. అవన్నీ అడిగి ఆ కోరికలను కోరుకొని ఆ భోగైశ్వర్యాలన్నీ ఉన్నాయని వాటిలోంటి ఆ కోరికలతోనే అవి తీరితే ఆనందంగాను, అవి తీరకపోతే దుఃఖంగా, ఇట్లా వాటిలోనే మునుగుతూ ఉంటారు. కానీ నీవు బాగుగా ఆలోచించి నీ రసభావమును గుర్తెరిగి దోషబుద్ధితే వానిని దూరంగా పరిత్యజించితివి. అవన్నీ దోషములని భావించి నీ రసభావం చేత గుర్తెరిగి వానిని దూరంగా పరిత్యజించితివి. విత్తమయమగు ఈ సంఖ్యలలో బంధింపబడకపోతివి. ఈ ధనము, దీనికి సంబంధించినటువంటి విత్తము అంటే సొమ్ము ఏదైనా కానీ. ఇప్పుడైతే డబ్బుల్లో వాడుకుంటున్నాం, అప్పట్లో వస్తు రూపకంగా లేదా బంగారం రూపకంగా ఇది జరిగేది. అట్లా విత్తమయమైనటువంటి ఈ సంఖ్యలలో బంధింపబడకపోతివి. నువ్వు నాకు డబ్బు కావాలి, నాకు లేకపోతే సంపద కావాలి, లేకపోతే పుత్ర పౌత్రాది వాళ్ళందరికీ కూడా ఇస్తానని చెప్తే అది వద్దని కదా. అవన్నీ కావాలని అడిగింటే ఈ సంఖ్యలలోనే బంధించబడేవానివి. ఈ సంఖ్యలలో బంధించబడకుండా నువ్వు వాటిని పరిత్యజించినావు. నీ మనోజయము స్తుత్యము. నీ మనోజయం ఎటువంటిది అంటే నువ్వు మనస్సును జయించినట్టుగా నువ్వు వాటిని లొంగకుండా ఉన్నావు కదా, అది స్తుత్యం. అంటే అది స్తుతించదగింది, అది పొగడదగింది. నీ మనోజయం మనస్సును జయించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు కాబట్టి ప్రలోభాలకు అనేటివి నేను ఇవిస్తానంటే వాటికి లొంగకుండా నాకు ఆత్మజ్ఞానమే కావాలి అని నువ్వు వాటికి లొంగకుండా మనోజయంగా ఉన్నావు. దీనికి వ్యాఖ్య: అందు శుభం కలిగించుచు మోక్షమును కలగజేయనది శ్రేయో మార్గం అనబడును.
దీంట్లోకి మళ్ళా వాక్య చెప్పాడు పైన శ్లోకంలో. నువ్వు శుభం కలిగించు మోక్షమును కలిగజేయనిది శ్రేయో మార్గం అవుతుంది. లౌకిక సుఖములను కలిగించు స్త్రీ ధనాదులను అనుభవింపచేయనిదేమో ప్రేయో మార్గం. ఇదేమో శ్రేయో మార్గం మోక్షాన్ని కలగజేసేకి ఉపయోగపడుతుంది. అదేమో లౌకికంగా కలిగే సుఖాలు వాటిని కలిగిస్తుంది. స్త్రీ ధనాదులు ఇవన్నీ కూడా అనుభవింపచేసేది అది ప్రేయో మార్గము. కాబట్టి విషయాదుల యొక్క అనుభవం సుఖంగా ఉన్నట్టు తోచి చివరకు దుఃఖమును కలగజేయనిది ప్రేమ మార్గం. ప్రేమ మార్గం ఏం చేస్తుందంటే ఆ విషయాదుల పట్ల ఆ యొక్క దాంతో పొందేటువంటి అనుభవము సుఖంగా ఉన్నట్టుగా తోస్తుంది. తోచింది తాత్కాలికంగా అంతే. చివరికి ఏం చేస్తుంది? చివరకు దుఃఖాన్నే కలగజేస్తుంది ప్రేమ మార్గం. మొదట కష్టముగా ఉన్నట్లుండి చివరకు శాశ్వత సుఖం కలుగజేయనిదేమో శ్రేయో మార్గం. శ్రేయో మార్గమేమో మొదట కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ చివరకు శాశ్వత సుఖాన్ని కలగజేసేది ఈ మార్గం. కనుక శ్రేయో మార్గమును అనుసరించే వారికి శాశ్వత సుఖం లభించను. శ్రేయో మార్గం అనుసరించిన వారికి వాడు ఆత్మజ్ఞానిష్ఠుడై బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసి తాను బ్రహ్మస్వరూపుడుగా భావించినప్పుడు వెష్టిగా లేడు. ఇక్కడ వెష్టిగా శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందినంతసేపే వెష్టిగా ఉన్నాడు. సమిష్టి భావనతో సమానత్వ భావనతో ఉన్నప్పుడు ఇక నాకు ప్రత్యేకంగా బాధలు కలిగినాయి, నాకు ప్రత్యేకంగా ఇవి ఉన్నాయి, నాకు ఆనందం కలిగింది, నాకు సుఖం కలిగింది లేదా దుఃఖం వచ్చింది అనే భావనలు అనేటివి లేవు. లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. కాబట్టి శాశ్వత సుఖమునకు విషయాదుల యొక్క అనుభవం సుఖంగా ఉన్నట్టు తోచినా చివరికి దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఈ శ్రేయో మార్గం కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ శాశ్వతంగా సుఖం కలుగజేస్తుంది. కనుక శ్రేయో మార్గం అనుసరించే వారికి శాశ్వత సుఖం ఉంటుంది. ఈ ప్రేమ మార్గం అనుసరించే వారికి శాశ్వత సుఖం తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖమే ఉంటుంది. శాశ్వత సుఖానికి దూరులై అంటే దూరంగా ఉండి వాళ్ళ కుటుంబ పరంగా సమాజ పరంగా జరిగేటువంటి ఆనందం కలిగినప్పుడు ఆనందించడం, లాభం వచ్చినప్పుడు సంతోషపడడం, నష్టం కలిగినప్పుడు దుఃఖపడడం, ఏదైనా పొందాలని కోరికలు ఉన్నప్పుడు అవి లేనప్పుడు చింతించడం, ఈ రకమైనటువంటివన్నీ ద్వంద్వాలు వాళ్ళకుంటాయి. కావున విఘ్నులకు వారు శ్రేయో మార్గముని అనుసరించెదరు. విఘ్నులైన వారు ఏం చేస్తారు? ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. ఇప్పుడు విశేష వాక్యదానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయాలనే మరలా పునరుద్ఘాటించారు. ఈ శ్రేయో మార్గంలో యమనియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అనేటువంటి అష్టాంగ విధి ఇమర్చుంటుంది నాయన. శ్రేయో మార్గంలో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అనేటువంటి అష్టాంగ విధులు ఇంతకు మనకు వచ్చినాయి. సాంఖ్యం చదివేటప్పుడు కూడా వచ్చినాయి ఇవి ఇంతకుముందు. నాయన రోజులలో 4 సంధ్యలలో ఉపాసనా మార్గాన్ని, జపాన్ని, తపస్సును, ధ్యానాన్ని తప్పక ఆచరించాలనేటువంటి నియమము విధి ఏర్పాటు చేయబడినది. అదే శ్రేయో మార్గం అనుకోండి. శ్రేయో మార్గం అంటే శ్రేయో మార్గంలో తెల్లవారుజామున లేయడం, శుభ్రం స్నానపానాలు చేసి శుభ్రంగా ఉండి ధ్యానం చేయడం, ధారణ చేయడం, లేకపోతే సమాధి నిష్టలో ఉండడం, లేకపోతే ఏదో ఒక అంశం మీద కూర్చొని యోగాలు చేసుకుంటూ ఉండడం, ప్రాణాయామం చేయడం, గాలిని పీల్చుకుంటూ వదులుతూ దానికి ఓ మంత్రాన్ని పెట్టుకొని ఆ మంత్రం చేపిస్తూ అట్లా ఏకాగ్రత కోసం పెట్టినటువంటివి ఇవన్నీ నీకు నీ చిత్తంలో అన్యములైనటువంటివన్నీ ప్రవేశించకుండా నీకు ఏకాగ్రత కలగడానికి పెట్టారు ఇవన్నీ. నాయన రోజులో 4 సంధ్యలలో ఈ మార్గాన్ని, ఈ జపాన్ని, తపస్సును, ధ్యానాన్ని తప్పకుండా ఆచరించాలి అనే నియమము విధి ఏర్పాటు చేయబడింది. అదే ప్రేమ మార్గం అనుకోండి. ఏం చేయాలా? 8 గంటల దాకా పడుకోవచ్చు అన్నారనుకోండి. ఏమైంది అప్పుడు? మనసు హాయిగా నిద్రపోయే దాని మీద ఆహా ఎంత బాగుంది ఇది,
ఈ పొద్దు ఏం పని లేదంట, 8 గంటల దాకా నిద్రపోవచ్చంట అని ఆనందం దాంట్లో తోచిందనుకో, అది ప్రేమ మార్గం. ఇవన్నీ ఏంటివి లేవు, పొద్దున్నే లేచేది లేదు, జప తపనలు ఏమీ లేవు, ధ్యానము లేదు, సమాధి లేదు, ధారణ లేదు, పూజ లేదు, నిద్రపోవచ్చు అంటే ఈ పొద్దు అంటే పడుకోవచ్చు అన్నారనుకోండి. ఏమైంది అప్పుడు రెండిట్లో దేనికి మనసు మొగ్గు చూపుతుంది? తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే లేచి 5 గంటలకల్లా సిద్ధమై షోడశోపచార పూజ పూర్తి చేసుకొని సూర్యోదయాత్ పూర్వమే కర్మసాక్షి అయినటువంటి సూర్యుని ఆశ్రయించి సాక్షిత్వ భావాన్ని అందుకోవడానికి ఆ సంధ్యా సమయాన్ని, ఆ ప్రదోష కాలాన్ని ఎవరైతే వినియోగించుకుంటారో వారికి మహేశ్వరుని గుణములందరూ కూడా సహాయం చేస్తారు. గుణములు కాదు ఇవి. మహేశ్వరుని యొక్క గణములు. గణములు అంటే ఆయన్ను అనుసరిస్తున్నటువంటి అధికార గణం. కాబట్టి ఇది ఏమి చెప్తున్నారు చూడు, తెల్లవారుజామున 4కే లేచి 5 గంటలకల్లా సిద్ధమై షోడశోపచార పూర్తి చేసుకొని పూజలు సూర్యోదయాత్ పూర్వమే అన్ని రెడీ అయ్యి కర్మసాక్షి అయినటువంటి సూర్యుని ఆశ్రయించి, సూర్యుడు కర్మసాక్షిగా ఉంటూ సర్వ ప్రపంచంలోకి పోతాన్నప్పటికీ సర్వసమత్వ భావన అంతటా సర్వసమత్వ భావన ఒకటే రకమైన వేడే ఉంది. సర్వత్రా వెలుగు అంతటా ఉంది. కానీ ఆయా ప్రాంతాల యొక్క ధ్రువ ప్రాంతాలను బట్టి అక్కడ పూర్తి కొంత ప్రాంతాల్లో ఐసుగడ్డలు ఉన్నప్పటికీ, కొంత ప్రాంతాల్లో తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ, చలి తీవ్రత ఇట్లాంటివి ఆ భూమి మీద జరిగేటువంటి భూమధ్య రేఖకు దూరంగా ఉండేది, దగ్గరగా ఉండే వాటిని బట్టి ఆధారపడుతుంది తప్ప సూర్యుడు మాత్రం ఒకే రకమైనటువంటి వెలుగును భేదభావం లేకుండా కర్మసాక్షిగా ఉంటూ సర్వమునకు ఒకే రకమైనటువంటి వెలుగును ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి సూర్యుడిని ఆశ్రయించి సాక్షిత్వ భావాన్ని అందుకోవడానికి, మనం కూడా ఆ విధంగా సాక్షిత్వ భావాన్ని అందుకోవడానికి ఆ సంధ్యా సమయాన్ని, ప్రదోష కాలాన్ని ఎవరైతే వినియోగించుకుంటారో సూర్యోదయాత్ పూర్వమే లేచి వారికి మహేశ్వరుని గణములందరూ కూడా సహాయం చేస్తారు. ఆ మహేశ్వరుని గణములందరూ కూడా అటువంటి వారికి సహాయం చేస్తారట. ఆ విధంగా లేచి ప్రవర్తన తనకు తానే ఉపయోగపడుతుంది. అది ప్రత్యేకంగా వచ్చి చేస్తారనేది కాదు. ముందు తనకు ప్రవర్తన, తనకు అలవాటు ఏర్పడిపోయిందంటే ఇక దానికి అలారం అక్కర్లేదు. మాకెప్పుడో అప్పుడు పక్క వేరే జిల్లాలకు వేసినప్పుడు, హైదరాబాద్లో నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఒక 7-8 ఏళ్ళు పని చేయాల్సి వచ్చింది. ఇటు మహబూబ్నగర్లో కొన్నాళ్ళు, అటు నల్గొండ జిల్లాలో. ఇక ఏం చేయాలి, ఇంకా తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే వెళ్ళాలి, ప్రయాణం అయి కావాలి అంటే విధి నిర్వహణలో భాగంగా లేచేది అలవాటు చేసుకున్నాం. అది రాను రాను ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు అలారం మర్చిపోగాక ఎక్కడన్నా ఉండుగాక, ఇంకా ఆ నిద్ర పడితే ఒట్టన్నట్టు ఆ టయానికి రాత్రి అంతా మేలుకొని ఉండుగాక అర్ధరాత్రి దాకా. మళ్ళీ నిద్రపోయినప్పుడు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా 4 గంటలు అయితేనే మెలకు వచ్చేస్తుంది, ఇంకా దానికంటే ముందే వచ్చేస్తుంది. అట్లా కనుక అలవాటు పడినారంటే ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళకి నిద్ర రాదు. ఇంకా అది అలవాటుగా మారిపోయేది కాక ఆ సమయంలో చేసుకోవాల్సినవన్నీ ఇంకా అవన్నీ రాత్రి నిద్రపోయింటావు కాబట్టి, పగులన్నీ కలిగినటువంటి ఆ చికాకులన్నీ మర్చిపోయి నిద్రపోయావు కాబట్టి, మళ్ళీ పొద్దున్నే లేస్తానే ఫ్రెష్గా లేచినావు కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి స్నానపానాదులు చేసి అన్నీ శుభ్రం చేసుకొని సూర్యోదయాత్ పూర్వమే ఏదైనా ధ్యానం లాంటిది, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ విచారణ కూడా ఓ పూజ లాంటిదే. విచారణ అయితే చేస్తున్నాం. ఇది విచారణ చేస్తున్నటువంటి అంశము చేస్తున్నది ముక్తి కొరకు, దాని గురించి నీ స్వరూప జ్ఞానం తెలుసుకోవడం కొరకు వేదాంత బోధలో విచారణ జరుపుతున్నాం కాబట్టి సత్సంగం కూడా ఓ రకమైనటువంటి ధ్యానం వంటిదే. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ విధంగా చేస్తారో వాళ్ళందరికీ ఆ మహేశ్వరుని గణములందరూ కూడా సహాయం చేస్తారు. ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు సహాయం చేస్తారు. మరి అశ్విని దేవతలు కూడా సహాయం చేస్తారు.
ఇంతమంది ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలందరూ, ఈ ఇంద్రియాలన్నిటికీ, శరీరంలో ఉండే ఇంద్రియాలకు ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలు చెప్పారు కదా. అందుకని ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏకాదశ రుద్రులు 11, ద్వాదశ ఆదిత్యులు 12 ఆదిత్యులు సాయం చేస్తారు. మరి అశ్విని దేవతలు ఇవన్నీ కలిపి 25. 25 మంది సహాయం చేస్తారు. ఇంతమంది ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలందరూ కలిసి ఆయా సంధ్యా సమయములందు ఎవరైతే పూజిస్తూ ఉంటారో, దైవీ భావనతో జీవిస్తూ తపస్సు యందు నిమగ్నమై ఉంటారో, అంతరంగిక సాధనల యందు నిమగ్నమై అంతర్ముఖ ప్రయాణానికి సంసిద్ధులై ఉంటారో. చూడండి, వీళ్ళు ఆ తెల్లవారుజామున లేచి అన్నిటికీ సంసిద్ధులై ఈ సంధ్యా సమయాల్లో, అంటే ఉదయం లేచినప్పుడు, మళ్ళా మధ్యాహ్నం ఇట్లా చెప్పారు. మనకు పనుల రీత్యా అవన్నీ కాకపోవచ్చు కానీ, సూర్యోదయాత్ పూర్వము, మళ్ళీ సూర్యాస్తమయం అయ్యేటప్పుడు, ఆ 2 సమయాల్లో కూడా వివిధ రకాల పనులు, వృత్తులకు బయటికి పోయే వాళ్ళకు 4 సార్లు అనేటివి కుదరదు కాబట్టి, ఆ 2 సార్లైనా సరే మినిమం ఇది ఉండాలి. శుభ్రంగా ఇచ్చేసి, ఆ శుభ్రంగా ఉండి, అది ఇంద్రియాధిష్టాన దేవతలందరూ కూడా సంధ్యా సమయాల్లో ఎవరైతే ఆ సమయాల్లో వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటారో, దైవీ భావనతో జీవిస్తూ తపస్సు యందు నిమగ్నమై ఉంటారో, అంతరంగిక సాధనల యందు నిమగ్నమై, అంతరంగంలో చేసే సాధనలు ఏది, గురువాక్యం పఠించడం, అది గుర్తు చేసుకొని దాని యొక్క అర్థాన్ని భావనలో పెట్టుకొని దాని మీద ఆలోచన చేయడం, అంతర్ముఖ ప్రయాణానికి సంసిద్ధులై ఉంటారు. అంతర్ముఖంగా ప్రయాణించడం అంటే నీలేకి నువ్వు లోపలికి ప్రయాణించడం, బాహ్యంగా ఉండేటువంటి విషయాల పట్ల కాకుండా అంతరంగంలో ప్రయాణించి అధికారిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారో, ఆ రకమైన వారందరినీ గమనిస్తూ వారి యందు సద్బుద్ధిని ప్రేరేపించి, చిత్తశుద్ధిని కలిగించి, స్వీయ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందించడానికి కావలసినటువంటి నైర్మాలిన్యాన్ని, నిర్మలత్వాన్ని నీకు అందిస్తారు. నీకు ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తే నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం వైపుకు నీలేక నువ్వు భావన చెంది, శరీర భావనను విడిచిపెట్టి, నీ అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో దీని చేత నేనంటే ఎవరు అని నీలేకి తొంగి చూసుకునే దాన్ని ఒక సాధకుడు ఏ విధంగా ఆ సాధకుని నిత్యానిత్య వస్తు వివేకంతో పాటు అన్నీ చెప్పారో, వాటి వైపుకు అంతరంగంలోకి చూసేది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు అధికారిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి అనేటువంటి భావన తెచ్చుకొని అంతరంగంలోకి విచారణ జరుపుకునే వాళ్ళు అధికారిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఆ రకమైన వారందరినీ గమనిస్తూ వారి యందు సద్బుద్ధిని ప్రేరేపించి, వాళ్ళలో సద్బుద్ధి అనేది ప్రేరేపితమవుతుంది. అదే నువ్వు చేసే పనులు, చేసే దానిలను బట్టి సద్బుద్ధి పొద్దున్నే లేచి దీని పట్ల ధ్యానము, ధారణ, భక్తి రకరకాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. మనం విచారణ జరుపుతున్నాం అనుకో, తెల్లవారుజామున లేచి. ఇదంతా కూడాను విచారణ. ఈ విచారణ అంతా ఈ అంతరంగంలోకి విచారణ జరుపుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మంచి బుద్ధి ప్రేరేపణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సద్బుద్ధే ప్రేరేపణ జరిగి, చిత్తశుద్ధిని కలిగి, స్వీయ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి నైర్మల్యాన్ని, నిర్మలత్వాన్ని నీకు అందిస్తారు ఆ అధిష్టాన దేవతలు. నీకు ఎప్పుడైతే చిత్తశుద్ధిగా దీని మీద ఉంటావో, ఈ శ్రేయో మార్గంలో, ఆత్మవిచారణలో నీకు ఈ రకమైన ప్రేరణ కలుగుతుంది. అన్నీ మంచివే జరుగుతాయి. ఆ ప్రేరణ కలిగేదానికి నిన్ను ప్రేరేపించి ఆ అధిష్టాన దేవతలు నీకు చిత్తశుద్ధి కలిగించి దాంట్లో స్వీయ ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కూడా కావలసినటువంటి నిర్మలత్వాన్ని నీకు అందిస్తారు. ఆ సంధ్యాకాలంలో అంత విశేషం ఉంది ఆ కాలంలో, ఆ టయానికి. మరి అటువంటి సంధ్యాకాలమును మనము ఇవాళ సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నామా అంటే, ఈ ప్రయోగ మార్గమును ఆశ్రయించడం ద్వారా ఆయా సంధ్యాకాలమందు ఒకసారి గమనిస్తే ఉదయం 6 గంటలకి,
అవకాశం ఉన్నంత వరకు నిద్రావస్థలో గడుపుతూ ఉంటారు. చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఏదో మన సమయం ఇంత, మన పనికి పోవాల్సిన సమయం ఇంత, కాబట్టి ఇవాళ కబడ్డీ ఏమి లేయాలే, నిద్రబదంతాలు అని నిద్రను ఆశ్రయించి ప్రయోగ మార్గంలో ఆ సంధ్యాకాలంలో కూడా ఉదయం 6 గంటల దాకా అవకాశం ఉన్నంత వరకు నిద్రావస్థలో గడుపుతూ ఉంటారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు ధనార్జన అంటే మన పనులకు సంబంధించిన పనిలో ధనార్జనలో ఉంటారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు మళ్ళా విషయ సుఖాపేక్షలో అది తిందామా, ఇది తిందామా, అది తాగుదామా, ఈ రకమైన భావనలో ఉంటారు. అర్ధరాత్రి 12 గంటలకేమో కామోపభోగములందు మునిగిపోయి ఉంటారు. మరి ఇప్పుడు 4 సంధ్యల్లోనూ జీవుడు ఈ రకంగా తన ఆయుష్యనం అయిపోతున్నటువంటి పద్ధతిని ప్రయోగ మార్గాన్ని ఆశ్రయించి, కాబట్టి ఆ 4 సంధ్యా సమయాలు వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో దాంట్లో గడపాల్సి వస్తుంది. పొద్దున్నేనేమో నిద్రపోతాడు, నిద్రాసుఖాన్ని, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఏమో ధనం సంపాదించకపోతున్నాడు, సాయంత్రం ఏమో ఈ ఏదైతే ఆ పని వల్ల కలిగినటువంటి ఆకలి, తినడం అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది, అట్లా తినుకుంటూ ఇది తిందాం, అది తాగుతామనే భావంతో గడుపుతూ ఉంటాడు. అర్ధరాత్రి అయిందనుకో ఈ శరీరపరమైనటువంటి కామోపభోగములను మునిగిపోయి ఉంటాడు. మరి ఇప్పుడు 4 సంధ్యలలో జీవుడు ఈ రకంగా తన ఆయుష్క్షీణం అయిపోతున్నటువంటి పద్ధతిని ప్రయోగ మార్గం ఆశ్రయించి తత్కాల సుఖమును అనుభవిస్తూ శాశ్వత దుఃఖ కారణమైనటువంటి జనమరణ చక్రంలో, కర్మచక్రంలో, ద్వంద్వానుభవంలో బంధింపబడేటువంటి విధానాన్ని ఆశ్రయించడం వలన నిరంతరాయంగా చచ్చుచూ పుట్టుచూ ఉన్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇవన్నీ తాను శరీరం అనే భావనతో చేస్తుంటాడు కాబట్టి తాను చేసేటువంటి పనులకి ఆ కర్మ ఫలితం వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి తనకు అతీతంగా ఏమిటనే విచారణ భావము కలగలేదు కాబట్టి అన్నీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రయోగ మార్గంలో కలిగేటివన్నీ కూడా తనకు దేహానికి సంబంధించినటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి విషయాలనే పోతుంది కాబట్టి అక్కడ పోయి ఏమో చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ చేసి తన ఆయుష్యనం అయిపోతున్నా కూడా ఆయుష్యనం అయిపోతుంది, నాకు ఆయుస్సు పోయి ఇక ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడన్నా కనీసం ఏదో తెలుసుకుందాం అనుకుండా ప్రయోగ మార్గాన్ని ఆశ్రయించి తాత్కాలిక సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ శాశ్వత దుఃఖ కారణమైనటువంటి జనన మరణ చక్రంలో ద్వంద్వానుభవంలో ఇరుక్కుంటున్నాడు. తాత్కాలికమైన సుఖాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాడు. శాశ్వత సుఖం అంటే ఏది? శాశ్వత సుఖం శ్రేయ మార్గంలో పోతే వస్తుంది. శాశ్వత సుఖం అనుభవించాలి అంటే ఈ రకాలైనటువంటి ఆయా సమయాల్లో నువ్వు దానిపై దృష్టి పెట్టుకొని ఉండాలి. కాబట్టి తాత్కాలిక సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ శాశ్వత దుఃఖ కారణమైన జనమరణ చక్రంలో ద్వంద్వానుభవంలో బంధింపబడేటువంటి విధానాన్ని ఆశ్రయించడం వలన నిరంతరాయంగా చచ్చుచూ పుట్టుచూ ఉన్నాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి? జీవుడు నిత్య ప్రళయాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు, నిత్యము ప్రళయం అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి చనిపోవడం లేదు. ప్రతిరోజు గాఢ నిద్రావస్థలో తనను తాను మర్చిపోవడం ద్వారా, తనను తాను ఎరుక లేకుండా జీవించడం ద్వారా, తాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో తెలియకుండా జీవించడం ద్వారా నిత్య ప్రళయాన్ని అనుభవిస్తూ గాఢ సుషుప్తి అందు మరణిస్తూ మళ్ళా మేల్కొనేటప్పటికీ ఆ తెలివిని పొంది సజీవుడై మెలకువలో వ్యవహరిస్తున్నాడు. జీవుడు నిజంగా పగులేమో ఈ రకమైనటువంటి దుఃఖ భావనలు, సంతోష భావనలు, తాత్కాలికమైనటువంటి ఏవైతే ఆనందాలు కలుగుతున్నాయో వాటితో తాదాత్మ్యం చెందుతూ ఉన్నాడు. ఉండి ఏం చేస్తున్నాడు? సుఖం వచ్చినప్పుడు సుఖాన్ని, ఆనందం కలిగినప్పుడు ఆనందాన్ని, దుఃఖం కలిగినప్పుడు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండి తనను తాను మర్చిపోతాడు. ఎప్పుడు మర్చిపోతాడు? గాఢ నిద్రావస్థ లేకపోయినప్పుడు. ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారేమో మొత్తంగా శరీరం చనిపోతుంది, ఇది పోయి చేసినటువంటి కర్మలను బట్టి మళ్ళీ ఓ చోట ఉపాధిని ఆశ్రయిస్తుంది. కానీ నిద్రించడం అనేది ఇది ఓ ప్రళయమే. ఈ తాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో కూడా తెలియకుండా తనను తాను మర్చిపోయి గాఢ నిద్రావస్థలో మర్చిపోయి తనను తాను
ఎరుక లేకుండా జీవించడం ద్వారా తాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో కూడా తెలియకుండా జీవించడం ద్వారా నిత్య ప్రళయాన్ని అనుభవిస్తూ మళ్ళీ గాఢ సుషుప్తి యందు మరణిస్తూ మళ్ళా మేల్కొనేటప్పటికీ తెలివిని పొంది ఆ తెలివి ఏదైతే మర్చిపోయి ఎరుక లేకుండా ఉన్నాడో ఆ తెలివి మళ్ళీ ప్రవేశించి మళ్ళా నిన్నటిదాకా జరిగిండేటివి అన్నీ గుర్తుకు తెచ్చి సజీవుడై మెలకువలో మళ్ళా వ్యవహరిస్తున్నాడు. మళ్ళీ సజీవుడై ఇప్పుడు దాకా ఏమైంది, మరణించినటువంటి స్థితి ఏది ఉందో అట్లే ఉంది. ప్రాణం ఆడుతోంది, గాలి ఆడుతోంది, కానీ ఏది తెలియనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. మళ్ళీ లేచాడు, మళ్ళీ లేచి సజీవుడై అన్ని మెలకువలు అన్నీగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి జ్ఞాన పద్ధతిగా వివేకమరీత్యా విజ్ఞానముల దృష్ట్యా గమనించినట్లయితే అజ్ఞాన పద్ధతిగా కాకుండా జ్ఞాన పద్ధతిగా వివేకమరీత్యా విజ్ఞానముల దృష్ట్యా గమనించినట్లయితే జీవుడు ప్రతిరోజు చనిపోతున్నాడు. రోజు రాత్రి నిద్రపోవడం, గాఢ నిద్రలో మళ్ళీ పొద్దున మెలకువ రావడం, వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా ప్రపంచంతో తాదాత్మ్యం చెందడం, తన పనులు విషయాల పట్ల తాదాత్మ్యం చెందడం అట్లా చేస్తూ ఉన్నాడు. రోజు ఇదే పని చేస్తున్నాడు. ప్రతిరోజు నిద్ర కూడా మరణం వంటిదే, కానీ ఏదైనా విచారణ చేస్తేనేమో ఈ 3 స్థితుల్ని జాగ్రత్త, స్వప్నము, సుషుప్తి అనేటువంటి 3 రకాలని పొందుతున్న అనుభూతుల్ని గుర్తెరిగిన వాడై తాను ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో గనక ఉంటే సాక్షిగా ఇక ఆ ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలోను పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నది ఒక్కరే అనేది తెలుసుకొని దాన్ని దాటడానికి కూడా అది ఏ సంకల్పం చేత మాయ చేత ఇది కలిగించబడిందో దాన్ని కూడా దాటుకునే స్థితి గురువు అందిస్తాడు. కానీ ఆ విధంగా ఆ రకమైనది లేకుండా జ్ఞాన పద్ధతిగా వివేకం రీత్యా విజ్ఞానముల దృష్ట్యా గమనించినట్లయితే జీవుడు ప్రతిరోజు చనిపోతున్నట్టు లెక్క. ప్రతిరోజు మళ్ళీ లేస్తున్నాడు, పుడుతున్నాడు, మళ్ళీ రాత్రి అయితేనే గాఢ నిద్రావస్థలో పొందుతున్నాడు. ప్రతిరోజు మరణంనే పొందుతున్నాడు. కాబట్టి అట్టి నిత్య ప్రళయం, అది నిత్య ప్రళయం అనమాట. మళ్ళీ మెలకువ రావడం, మళ్ళీ ప్రపంచ విషయాలు, మళ్ళీ నిద్ర రావడం, ఇట్లా నిత్య ప్రళయాన్ని పొందేటటువంటి ప్రయోగ మార్గమును దూరంగా పెట్టవలసినటువంటి జీవన విధానాన్ని, సత్యాన్ని మానవులందరూ తప్ప గ్రహించాలి. ఈ ఇటువంటి ప్రయోగ మార్గాన్ని దూరంగా పెట్టి మానవులందరూ ఏమి ఎంచుకోవాలి? శ్రేయ మార్గాన్ని విచారిస్తే తనను తాను తెలుసుకుంటే ఆ తనను తాను తన యొక్క నిజ స్వరూపం ఏమిటి, తన స్వరూపం ఏమిటి అని తెలుసుకునేటువంటి ఆత్మవిచారణలో వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడే మార్గం దొరుకుతుంది. ఈ సత్యాన్ని మానవులందరూ తప్ప గ్రహించాలి. దీనికి వాక్యం పెట్టారు. మానవులకు శ్రేయో మార్గం, ప్రయోగ మార్గం అని ఈ రెండును అనుసరింపదగినవిగానే తోచును. ఈ రెండు కూడా అనుసరించదగినవిగానే తోస్తాయి. ఎందుకంటే శ్రేయో మార్గం అనేదేమో ఆత్మవిచారణలో నీ యొక్క స్వరూప జ్ఞానాన్ని చెంది పరమును గురించినటువంటి ఆలోచన అయితే, ప్రయోగ మార్గం అనేది ఇహమును గురించినటువంటి ఈ ఇహంలో నీకు ఏర్పడినటువంటి నీవు, నీ బంధాలన్నిటి గురించింది అది. అయితే అదేం చేయాలి? అది కేవలం కర్తగా ఆచరించినావు అనుకో, భోక్తగాను ఉంటావు. కాబట్టి దాంట్లో సుఖలాల సుఖంతో, భోగంతో, దాంతో తెచ్చుకున్న కర్మతో, కర్మ ఫలితంతో మళ్ళీ నువ్వు జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటావు. ఈ రెండు అనుసరించదగినగానే తోస్తుంటాయి మానవునికి. ఈ రెంటిలో కల భేదమును సామాన్య మానవుడు గుర్తింపలేకున్నాడు. సామాన్యమైనటువంటి మానవుడు ఈ రెండిట్లో గల భేదాన్ని గుర్తించలేడు. ఎందుకంటే సామాన్య మానవునికి ఏముంది? వాళ్ళు హాయిగా జీవిస్తున్నారప్ప, వాళ్ళకి 3 కొడుకులు, వాళ్ళకంతా సంపాదిస్తారు, వాళ్ళలో వాడిట్లా ఈడిట్లా, వాళ్ళకి 2 పిల్లలు, వీళ్ళకి 2 పిల్లలు, వాళ్ళకి ఇంత డబ్బు ఉంది, ఇల్లుంది, ఇట్లా అన్ని ఆలోచనలన్నీ ఈ విధంగా సాధారణ మానవునికి ఏమవుతాయి? వాళ్ళందరూ జీవన స్థితిగతులతో ఎట్లున్నారో దాన్ని చూసుకొని దాంతో మురిసిపోయి దానికి ఏ విధంగా వాళ్ళు బాగున్నారని ఇట్లా ఆలోచన చేస్తుంటారు సాధారణమైనటువంటి మానవుడు. ఈ రెండిట్లో కలిగినటువంటి భేదాన్ని
శ్రేయో మార్గము, ప్రేయో మార్గాలలో మానవుడికి తన అతీతమైనటువంటిది ఒకటి ఉంది. దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. నామూలమును గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ జగత్తు చక్రంలో అందరూ పుట్టి చస్తూ ఈ విధంగా ఉన్నారు. దీని మీద ఆలోచన అనేది సాధారణ మానవునికి ఎందుకు కలుగుతుంది? కలగదు కదా! మానవులందరూ కూడా 2 మార్గాల్లో ఉన్నాయనేది వాళ్ళకి తోస్తే కదా! వాళ్ళకి ఈ రెంటి లోపల భేదాన్ని సామాన్య మానవుడు గుర్తించలేడు. ధీరుడగు విద్వాంసుడు ప్రేయస్సు కంటే శ్రేయస్సు శ్రేష్టమైందని తలంచి దానిని అనుసరించును. వానికి ఎంతో కొంత వాసనలు ఏమైనా ఉంటే, ఆ ధీరుడైనటువంటి వాడు, విద్వాంసుడు అయినటువంటి వాడు, తనను ఆలోచించుకోగలిగిన వాడు, లేదంటే ఇట్లా ఎక్కడో ఓ చోట కొన్ని వాక్యాలు చెప్పంగా గురువులు గాని, పెద్దలు గాని వాళ్ళ వాక్యం ద్వారా తాను ఆ వైపుకి ఆలోచించేవాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఈ ప్రేయస్సు అనే దాంట్లో దీనికంటే ప్రేయస్సు అంటే తాను సుఖము, తను ఏర్పరచుకున్న బంధాలు, లోకంతో వస్తున్నటువంటి విషయ సుఖాలు ఇవన్నీ కూడా దీనిల కంటే ప్రేయస్సు కంటే శ్రేయస్సు శ్రేష్టమైందని తలంచి దాన్నే అనుసరిస్తాడు. ఆ చుట్టుపక్కలోళ్ళు ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, మామూలు సాధారణమైనటువంటి గృహాలోళ్ళే. వీరెవరో పోతున్నారు. అక్కడ పోయి విచారణ చేసొస్తున్నారు. గురువు దగ్గరికి పోయి విచారణ చేసొస్తున్నారు అనేది మాత్రమే తెలిసి, వాళ్ళకేం భావనలో లేకపోయినా కూడా పోయినారనుకో. ఆ పోతే అక్కడ విచారణ చేస్తుంది. ఒక రోజులో అర్థం కాకపోయినప్పటికీ, ఏం చేస్తున్నారు? దేని గురించి చేస్తున్నారనేది అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి కూడా. వాళ్ళకి కూడా అర్థమై దీని గురించి తెలుసుకుందాము అనేటువంటి ఆలోచన కలుగుతుంది. కాబట్టి మందబుద్ధి గలవాడు ధనమును, గృహారామ క్షేత్రాదులను సంపాదించి వానిని కాపాడుటానికి ప్రేయో మార్గం అనే శ్రేష్టమైన దానిగా తలంచి ఆ మార్గమునే ఆశ్రయించును. మందబుద్ధి గలవాడు ఏం చేస్తాడు? అందరూ అనుకున్నట్టుగానే డబ్బులు బాగుంటే బాగుంటుంది. ధనాన్ని, గృహము, ఆరామము, క్షేత్రము, భూమి, ఇండ్లు ఇవన్నీ కట్టుకుంటూ సంపాదించి, ఆ సంపాదించిన వాటిని కాపాడుట అనేది ప్రేమ మార్గం. మళ్ళీ సంపాదించిన వాడిని కాపాడాల. లేకపోతే అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి ఆ సంపాదించిన వాడిని మళ్ళా నిలబెట్టుకోవడం, కాపాడుకోవడం ఈ పనిలో ఉంటాడంట. వా ఈ ప్రేమ మార్గం ఇట్లాంటి ప్రేమ మార్గాన్నే శ్రేష్టమైన దానిగా తలంచి వాడు ఆ మార్గమునే అనుసరించును. మందబుద్ధి గలవాడు. ఆ మార్గాన్ని అందరూ అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి నేను అనుసరిద్దామని ఆ మార్గంలోనే ఉంటాడు. సాధారణంగా మానవుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు ధన సంపాదనకు, దాని రక్షణకు గొప్పగా భావించి తన జీవితాలను గడుపుతున్నారు. అధిక సంఖ్యాకులు 100కి 90% మంది ఇదే పని చేస్తున్నారు. కొందరు భక్తి భావంతో పోయినప్పటికీ భక్తి మార్గంలోకి మళ్ళీ ఆటికి పోయి మళ్ళీ ఆడ కూడా ఇదే చేస్తున్నారు. స్వామి నాకు సంపది, మా వాళ్ళకి సంపది, ఇదిగో నాకు ఇది కావాలి, ఈ రకమైన కోరికలు లోపల పెట్టుకునే పోతున్నారు. భక్తి మార్గంలో ఇతరత్ర మార్గాల్లో పోయినప్పటికీ మళ్ళీ ఆటికి పోయి మళ్ళీ నాకు ఇది అది అని కోరుకుంటున్నారు. దాని గురించే పూజా పునస్కారాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి అధిక సంఖ్యాకులు ధన సంపాదనకు, దాని రక్షణకు గొప్పగా భావించి జీవితాన్ని అంతా గడుపుతూ ఉన్నారు. వారు పరమును గురించి ఆలోచించరు. వాళ్ళు పరమును గురించి అసలు ఆలోచించరు. ఇప్పుడైతే శరీరానికి ఇప్పుడు రాలే కదా! ఇప్పుడు అక్కడ పోయి ఎవరొచ్చి చెప్పిర్రు నీకు ఇట్లన్నీ వస్తాయి, నీకు ఈ జన్మ వచ్చింటే మళ్ళా ఆ తర్వాత కర్మలను బట్టి వచ్చే జన్మలో చాలా నరకం అనుభవిస్తావు. నువ్వు చేసినటువంటి ఈ కర్మలన్నీ ఫలితాలని మళ్ళీ ఈ జన్మలో కొన్ని అనుభవించినప్పటికీ, అనుభవించకపోయినప్పటికీ మళ్ళీ వచ్చే జన్మలో ప్రారబ్ధవశంలో దాన్ని అనుభవించాలి. రాబోయే జన్మకు కూడా ఉంటాయి ఇవి అని ఇవన్నీ ఏంటికి ఆలోచన చేస్తారు? ఇప్పుడైతే హాయిగా ఉంది కదా అని అనుకుంటారు. కాబట్టి వారు పరమును గురించి ఆలోచించరు. వారు శాశ్వత సుఖమునిచ్చు శ్రేయో మార్గమునకు దూరంగా ఉన్నారు. శాశ్వత సుఖాన్నిచ్చే శ్రేయో మార్గాన్ని పట్టుకుంటే నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడుగా తెలియబడి జనన మరణ చక్రంలో నుంచి విడిపడితే మళ్ళీ ఇంక నువ్వనేదే లేదు కాబట్టి, నువ్వు జగత్తు 2 లేవు కాబట్టి అది శాశ్వత సుఖంగా, శాశ్వత ఆనందంగా భావించకుండా ఇప్పుడు శరీరం నేననే భావనలో ఉన్నాడు కాబట్టి
ఇదే సుఖం అనుకుంటున్నాడు. తాత్కాలిక సుఖం పట్ల పోతున్నాడు ప్రేమ మార్గంలో. శాశ్వత సుఖం ఇచ్చేటువంటి శ్రేయ మార్గానికి దూరంగా ఉన్నాడు. విశేష వాక్యం ఏమిటంటే మన గురించి చెప్పారు బాగా. ఇదంతా మన గురించే చెప్తున్నారు దీంట్లో. మనకి ఏ రకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి, ఏ రకమైన ఆలోచనలు కలుగుతాయి, ఎట్లా అనే దాని మీదనే ఎక్కువ చెప్పారు. ఇక్కడ కృతయుగ కాలంలోది కదా ఈ కథ. ఇది జరుగుతున్నటువంటి విచారణలో ఉండే నచికేతుడు యముని గురించినటువంటి జరుగుతున్నటువంటిది కృతయుగ కాలానికి సంబంధించింది. కాబట్టి జీవులందరూ అక్కడ కృతయుగ కాలంలోనే జీవులందరూ కలియుగంలో ఎలా ఉంటారనేది ఈ ఉపనిషత్తులో చక్కగా బోధించారు. అప్పుడేమో కృతయుగంలో ప్రతి ఒక్కడు ఒక్క మాట మాట్లాడితే ఆ మాట ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అనిండే మాట జరిగి తీరుతుంది. ఆ మాటను మనం అమలు చేయాలి, పాటించాలి, ధర్మం తప్పరాదు అని మాటకు విలువ ఉండేది ఆ ప్రకారం అప్పుడు కృతయుగంలో. ఈ కలియుగంలోనేమో ఏ విధంగా ఉంటారు జీవులు అని పైన ప్రయోగ మార్గం లేకపోయి ఎట్లెట్లుంటారు, దేని పట్ల ఆకర్షితులవుతారనే దాని గురించి ఇదంతా చర్చ చేశారు. ఎలా ఉంటారనేది ఉపనిషత్తులో చక్కగా బోధించారు. ఇప్పటి మనందరి జీవితాలను గమనిస్తే, ఇప్పుడు మనందరివే జీవితాలను కనుక గమనిస్తే ఐహికమైనటువంటి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి పరిణామం చెందేటటువంటి వాటిని మాత్రమే శాశ్వతం అని తలంచుతున్నాం. ఇప్పుడు మనందరి జీవితాలను గమనిస్తే ఈ ఐహికమైనటువంటి అంటే ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ఈ లోకంలో సంబంధించినటువంటి పరిణామం చెందేటటువంటి ఎప్పటికప్పుడు మార్పులకు గురయ్యేటటువంటి దాన్ని వాటిని మాత్రమే శాశ్వతము అని అనుకొని తలంచుతున్నాం. శాశ్వతం అనుకొని అనుకుంటున్నాం. యవ్వనంలోకి ప్రవేశించిన వారందరినీ కూడా మనం అడిగే ప్రశ్న ఏమిటంటే, నీ జీవితంలో నువ్వు ఎప్పటికి స్థిరపడతావు అని. యవ్వన స్థితిలోకి వచ్చాడనుకో, అంతకుముందేమో బాల్యం, స్కూలుకు పంపారు, చదువుకున్నాడు, కొన్నాళ్ళు ఆడుకున్నాడు, అట్లున్నాడు. బాల్యం నుంచి యవ్వనంలోకి వస్తానే ఇక వానికి వేసే ప్రశ్న ఏంది, నువ్వు ఎప్పుడు స్థిరపడతావు అని. ఏమిటి స్థిరపడడం అంటే, తొలుత వివాహం చేసుకోవడం, మొదట వివాహం చేసుకోవడం. యువకుడైనాడు కదా, వయసు వచ్చిందనైనా వివాహం చేసుకోవాలి. వివాహం చేసుకోవడం, రెండోది మళ్ళీ ఇల్లు కట్టుకోవడం, మళ్ళీ మూడోది పిల్లల్ని కనడం, నాలుగోది మళ్ళీ వస్తు సముదాయాన్నంతా సమీకరించుకోవడం, ఐదోదేమో వారసులందరికీ వచ్చే 3-4 తరాలకు సరిపడా ధనార్జన చేయడం. ఇవన్నీ కలిసి మనం స్థిరపడడం కింద లెక్కేసుకోవడంగా మొదలుపెట్టారు. ఇవన్నీ ఏ విధంగా అంటే ఇట్లయితేనే స్థిరపడినారు, వాళ్ళంతా బాగా స్థిరపడినారప్ప అంటే ఈ రకంగా స్థిరపడినారని. పెళ్లి చేసుకొని ఇల్లు కట్టి పిల్లల్ని కానీ మళ్ళా వస్తువులన్నిటిని సమీకరించుకొని కావాల్సినవన్నీ సుఖంగా ఉండేది అని అనుకుంటున్నాడు. అయితే ఇదంతా మళ్ళా వారసులకు సరిపోయేటట్టుగా అన్నీ సంపాదించి ధనార్జన చేసి ఇవన్నీ కలిపి స్థిరపడటము అనే దాని కింద లెక్కేసుకుంటున్నారు. లెక్కేసుకోవడంగా మొదలుపెట్టాడు. మొదలు పెడితే ఇదంతా ప్రయోగ మార్గమే. ఈ ప్రయోగ మార్గం అని ఎందుకు ఆలోచన చేస్తున్నాడు? శ్రేయో మార్గం గురించి తెలిస్తే కదా, శ్రేయో మార్గం అనేది పరమునకు సంబంధించిందని దాని మీదకి పోవాలి కదా. దాని మీదకి ఆలోచన పోతే కదా దాని మీద ఆలోచన జరిగేది. కాబట్టి ఇట్లా లెక్కేసుకొని ఇదంతా ప్రయోగ మార్గం, మానవునికి ఎన్ని చెప్పుల జతలు ఉండాలి అసలని ఆలోచిస్తే ఓ జత మహా అయితే 2 జతలు సరిపోతాయి. కానీ ఇవాళ ఎవరింట్లో చూసినా ఓ చెప్పుల షాప్ ఉంటుంది. ప్రయోజనం ఏమిటి? ప్రయోజనం ఏముంది? 20 ఏళ్ల క్రితము మన ఆ దేశం ఏది, ఒక దేశంలో తిరుగుబాటు వస్తే ఆయన పేరు గుర్తు రావట్లే, అధ్యక్షుడిని అవినీతి ఆరోపణల కింద పట్టుకున్నారు. ఆయన దేశంలో తిరుగుబాటు వచ్చిందని పట్టుకుంటే అంతా కూడాను ఎక్కువ భాగం ఆయన కుటుంబంలో జరిగింది అవినీతి అంతా దేనివల్ల జరిగింది అని వాళ్ళు అన్ని విచారణ చేస్తే అదంతా జరగడానికి కారణం వాళ్ళ భార్యే.
ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క అంశంలోనూ ప్రపంచ మానవుల్లో నాకు తీరుగా ఎవరు ఉండకూడదు, నా స్థాయిలో ఎవరు ఉండకూడదు అని అన్నిట్లోనూ అనమాట. ఓ చెప్పుల పెట్టుకునే ఒక చిన్న హాల్ లాంటిది తీస్తే 870 జతలు ఉన్నాయన్నమాట ఆమెకు. అవన్నీ ఎతికితే వాళ్ళు పోయి ఇండోనేషియాలో, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది, ఇండోనేషియా దేశంలో జరిగింది. అవి ఎతికితే పోయి ఆమె ఇంట్లోనూ 870 రకాలైనటువంటి చెప్పుల జతలు ఉన్నాయి ఆమెకు. బంగారం విషయం లేకపోయినా ఇంట్లోకి కేజీల కొద్దీ రకరకాల ఆభరణాలు, జీవితకాలం అంతా అవి మోసేవి లేకుండా ఆ మోయడానికి కూడా అంతెంత రకాలైనటువంటి ఆభరణాలు. మళ్ళీ బట్టలు తీసుకుంటే బట్టలు ఆలు నిండా 4 లారీలకి అయ్యేటట్టు బట్టలు అన్నీ ఇవే ఉన్నాయన్నమాట. మళ్ళీ పక్కన సంపదలు, రకరకాల కార్లు, ఇవన్నీ మొత్తం అన్నీ కూడా పాపం ఆయనకి ఈ స్థితిలోకి రావడానికి కారకురాలు ఎవరంటే ఆమె. ఆమె చెప్పినట్టల్లా ఆ విధంగా చేసి అదంతా ప్రజలు గమనిస్తూ ఉంటారు. ఈ జయలలితను ఆమె శశికళ వాళ్ళిద్దరి మీద కేసు మొదలైంది కదా అప్పుడు. మామూలుగా అయితే ప్రజలు పట్టించుకోలే అసలు. ఆమె ముఖ్యమంత్రి, ఆమె ఎట్లా చేసుకొని అని. కాదనమాట. మొత్తం ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఓ పెళ్లి జరుగుతుంటే మద్రాసు మహానగరం అంతా పెద్ద పెద్ద డిస్ప్లేలు పెట్టించి పెళ్లికే ఒక 50 కోట్లు 100 కోట్లు ఖర్చు పెడితే 30 ఏళ్ల క్రితము అన్ని కోట్ల రూపాయలకు ఎట్లా బజార్లో జరుగుతున్నటువంటి తతంగం అంతా చూస్తారు కదా ప్రజలందరికీ తెలిసింది. మళ్ళీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం కేసులు వేసింది. అట్లా ఇన్ని రకాల చెప్పులు, ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇస్తున్నాడు చూడు, ఇన్ని రకాల చెప్పులు ఏం చేస్తావు? ఒకటి తెగిపోతే ఒకటి ఉంటే చాలు, మళ్ళా ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా. 870 జతలు, 100 జతలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాడు, ఎవరింట్లో చూసినా చెప్పుల షాప్ ఉంటుందంట ఇప్పుడు ఒకటేసారి. ప్రయోజనం ఏముంది? అలాగే ప్రతి వస్తు సముదాయమునకు ఒక పెద్ద షాపు మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. వస్తువులు కూడా అంతే, ఓ షాపులో ఉన్నట్టుగా అన్ని షాపులో ఉన్నట్లు పెట్టుకోవడం. ఎప్పుడు ఏది అవసరమో అప్పుడు తెచ్చుకుంటే పాయా. అన్నీ ఓ షాపు లాగా ఇంట్లోనే అన్ని పేర్చుకోవడం. ఏది అవసరమో అది ఉపయోగించుకుంటాడేది మాత్రమే తప్ప, వస్తు సముదాయం ఉంది అనుకో, ఈ బాడిగిళ్ళల్లో టౌన్లలో ఇండ్లు మారుతా అంటారే వాళ్ళకి తెలిసి తిప్పలన్నీ. ఇండ్లు మారినప్పుడల్లా ఎన్ని తిప్పలు పడాల్సి వస్తుందో. వస్తువుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే, పరిమితంగా ఉన్నాయనుకో అయిపోయా, ఒక చిన్న ట్రాలీ పిలుచుకొచ్చుకుంటే చాలు వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇల్లు ఖాళీను ఇల్లు మారిసినప్పుడు చాలా తిప్పలు పడాల్సి వస్తుంది వస్తువులు ఉంటే. ఆ తిప్పలు నేను ఇల్లు మారేటప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇంకా కష్టంగా ఉంటాండి. మళ్ళీ సొంత ఇల్లు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మారేది లేదు కాబట్టి, దాన్ని అట్లా వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ దాన్ని అమ్మి ఇంకోటి కొనాల్సి వచ్చింది. ఇంకోటి కట్టించామని మళ్ళీ మారినామనుకో. కాబట్టి ఈ రకంగా మారేటప్పుడు ఎంత ఇబ్బందులు ఉంటాయంటే, అవసరం లేని వస్తువులన్నీ అవసరం లేనివన్నీ పోగేసుకొని అట్లే ఉంటాంటాం అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇదంతా సంపద ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అని అనుకుంటున్నారు తప్ప, దీనివల్ల ఏం ఉపయోగము? ఈ షాప్ మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు చేసుకున్నారు. తద్వారా ఏమైంది? ఆయా వస్తువులను సరైన పద్ధతిలో ఉంచలేము, క్రమమైన మార్గంలో వాటిని శుద్ధి చేయలేము. మళ్ళీ దానిలో శుద్ధి చేసుకుంటుంటే జీవితానికి సంబంధించిన పనులు ఉంటాయి కదా. ఇతరత్ర వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినోనికి వ్యవసాయము, దుకాణం మీద ఆధారపడినోనికి దుకాణము, ఉద్యోగం మీద ఆధారపడినోనికి ఉద్యోగము, ఆ పనులు చేసుకోవాలి కదా. మళ్ళీ ఈ వస్తువులన్నిటినీ శుద్ధి చేసి, తయారు చేసి, రెడీ వాటిని ఎక్కడికక్కడ పెట్టాలంటే పెట్టలేదు. మళ్ళా వాటిని శుద్ధి చేసిన వాటిని తిరిగి ఉంచలేము. వాటిని సరిగా సర్దుకోవడం కానీ, ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానీ చేసుకోలేక సతమతమైపోతూ వాటితో సుఖంగా ఉన్నామని భ్రమ చెందుతున్నామన్నమాట. ఆ వాటితో సుఖంగా ఉన్నామని భ్రమ చెందుతున్నాం. నిజానికి వాటన్నిటిని తీర్చిదిద్దే కోసం నువ్వు పని చేస్తున్నావు ఊరికే. అవన్నీ ఏం లేకపోతే ఊరికే తింటానే వచ్చి నీ పనులేవో నిర్వహించి హాయిగా నీ మనసులో దానిపైన దృష్టిలో పెట్టి ఉండేవానివి లేదు కదా. వస్తానే మళ్ళీ ఇవన్నీ ఉండలేదు. ఇవన్నీ ఈ తగిలించుకునేటివన్నీ
దీనిని పట్ల శ్రద్ధ చేసి దీనివల్ల సుఖంగా ఉంది అని భ్రమ చెందుతున్నావు అంతే. మళ్ళీ వాటికే సేవలు చేసుకుంటూ ఉన్నావు భ్రమ చెందుతూ. ఈ రకమైన వస్తు సముదాయ భ్రాంతి అంతా కూడా ఎందువల్ల ఏర్పడింది? ఈ వస్తువులు ఈ సముదాయం అనే భ్రాంతి దేనివల్ల ఏర్పడింది అంటే, ఆ వస్తువు సుఖాన్ని ఇస్తుంది, నా సుఖమునికి ఈ వస్తువు చాలా అవసరము అనేటువంటి పరుగులాట వల్ల, ఆ పరుగులాట చాలా బలంగా ఉండడం వల్ల ఏర్పడింది. ఆ వస్తువులన్నీ అంతకుముందు ఉన్నాయి. ఒకసారి పూర్వకాలం జీవించిన వాళ్ళు వాళ్ళ పూర్వకాలాన్ని తెలుసుకోండి. రాను రాను వస్తు సంపద పెరుగుతూ ఉంది, కొత్తవి కనిపెడుతున్నారు, పాతవి పోతూ ఉన్నాయి. ఆ పాతవి అప్పుడు ప్రియంగా చూసినవి ఇప్పుడు వాడుతున్నారా? ఒకప్పుడేమో అది ప్రియంగా చూడబడిందే కదా ఆ వస్తువు. ఆ వస్తువు ఇప్పుడు ఆ వస్తువు కంటే మించిన వస్తువు వచ్చేయాలకు ఆ వస్తువు బాగా ఎక్కడో ఇప్పుడు కొత్త వస్తువు వచ్చే మళ్ళీ. కాబట్టి దానితో సుఖాన్ని ఇస్తున్నాయి అది అనేటువంటి, అది కావాలా, నాకు అవసరం అది ఈ వస్తువు అనేటువంటి పరుగులాట బలంగా ఉంది. ఇంకేముంది అంటే, ఆ వస్తు సముదాయాన్ని పొందటానికి ధన సముపార్జన, ధన సేకరణ, ధనమును దాచుకొనుట, ధనమును దోచుకొనుట, ఈ రకంగా క్రమాంతరంగా గుణధర్మములలో పతనం చెందుతూ వస్తాడు. ఆ వస్తు సముదాయాన్ని పొందడానికి ధనం సముపార్జించాలి, ధనాన్ని సేకరించాల, మళ్ళీ దాన్ని దాచుకోవాల. మళ్ళీ కొంతమంది అయితే ఈ విధంగా ఏదో కష్టపడింటే వచ్చిన 4 రాళ్లలో కొంత కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టుకొని కొంత మిగిలించుకుంటూ, ఖర్చు పెట్టకుండా చాలా పరిమితంగా ఉంటూ, తినడానికి గడవడానికి కూడా పరిమితంగా చేసుకుంటూ దాచుకుంటూ కొంతమంది ఏమో వస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏమో ఏదో రకంగా సక్రమ మార్గం అయితేనేమి అక్రమ మార్గం అయితేనేమి కూడేసుకుంటే చాలనే పద్ధతిలో కొంతమంది పతనం చెందుతూ, గుణధర్మంలో పతనం చెందుతూ, గుణంలో ఎట్లయినా సరే దోచుకొనైనా సరే ధనాన్ని సంపాదించి దాచుకోవాలి అనే ఆలోచన పుట్టిందనుకో, ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు. అంతగా ధనమును దోచుకోవాలంటే అనేటువంటి ప్రయత్నం కూడా, ఆ ప్రయత్నం కూడా దాని వెనకాల ఏముంది? నీడవలే బలపడుతూ పోతూ ఉంటుంది. ఇంకా అది ఇంకా ఆగదు. అది ఏదో తాత్కాలికంగా ఏర్పడింది. ఈరోజు నాకు అవసరం ఉంది, ఈరోజు ₹1,00,000 ఏదో మార్గంలో ఏదో విధంగా సంపాదించాలని ఒకసారి పొందామనుకో ₹1,00,000, సునాయాసంగా నాకు ₹1,00,000 వచ్చా, ఏదో రకంగా వాడిని మోసం చేసి ఇన్ని మోసం చేసి దోపిడీ చేయగలిగితే అనే భావన కలిగిందనుకో ఒకసారి, అది ఒకసారితో పోదు, ఇంకా బలపడతానే ఉంటుంది. ఇంకా బలపడతానే, ఇంకా ఏ విధంగా ఈరోజు ఒక్కరోజు వచ్చింది, ఈరోజు ఏమీ రాకపోయినాయి అని అనేది. అట్లా మా బజార్లో ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన మళ్ళీ మామూలుగా అన్నిటికీ పోయేవాడు, పొద్దున్నే నామాలు పెట్టుకునేవాడు, మళ్ళీ అట్లా పోయేవాడు, మళ్ళీ అటు నుంచి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేవాడు. మళ్ళీ శనివారం వచ్చిందంటే పూర్తి ఇవేంటివి అవి బట్టలు కట్టుకొని, రంగు బట్టలు కట్టుకొని ఆ గుళ్ళేకి పోయి మొత్తం అంతా 108 సార్లు తిరిగి అని వచ్చేవాడు. మామూలు వ్యవహారంలో ఉండేటప్పుడు ఏమనేవాడు అంటే, ఈరోజు నాకు ఏమే కానీ రాలేదప్ప, పైగా ఆదాయం నాకు చక్కెర వస్తుంది తప్ప అనేవాడు. చక్కెర తెలంగాణ భాషలో చక్కెర అంటే ఈ మబ్బు గప్పకొచ్చి పడిపోతారు చూడు, అది చక్కెర అంటే వాళ్ళ భాషలో. నాకు ఈ పొద్దు ఏమే కానీ రాలేదప్ప 10 పైసలు కూడాను, చక్కెర వస్తుందప్ప నాకు డబ్బులు రాకపోతేను. నెలకో నాడు జీతం వస్తుంది కదా, డబ్బులు రాకపోతే చక్కెర వస్తుందంట. అట్లుండే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక అది ఏమైపోతుందంటే చక్కెర వస్తుంది, ఒక రోజు డబ్బులు రాకపోతే అంటే రోజు నువ్వు చేస్తానే పని, నువ్వు పోయి పని చేస్తున్నావు, నీ జీతం కోసం పని చేస్తున్నావు, ఏదో అయాస్తంగా ఎవడో వాని పని గురించి వాడు వస్తే ఇచ్చినాడు, ఇచ్చాడు, సరే ఆనందపడినావు. రాన్నాడు నువ్వు మళ్ళీ చక్కెర వచ్చేంత దుఃఖం పడాల్సిన పని లేదు కదా. నాకు ఈరోజు రాలేదు కాబట్టి దుఃఖపడిపోతుంది అనే భావన ఎందుకు వచ్చిందంటే, భావన బలపడింది. ఆ భావన బలపడి నాకు ఈరోజు డబ్బులు వచ్చినాయి, నాకు ఇట్లే వస్తా అంటే బాగుండు అనే భావన బలపడుతూ వచ్చింది. కాబట్టి నీ వెనకనే అది నీడవలే బలపడుతూ వచ్చింది. ఆ నీడ వచ్చినట్టుగానే నువ్వు ఎక్కడ పోతే అక్కడ నీ నీడ వచ్చినట్టే నీలో ఉండే భావన బలపడుతూ వచ్చింది. కాబట్టి శరీర మాధ్యం కలుధర్మ సాధనం
అసలు ఈ శరీరమే ఒక వస్త్రము. ధర్మ మార్గంలో జీవనాన్ని నడపడం కోసం ధర్మమును లక్ష్యమైనటువంటి పరం ఏదైతే ఉందో ఆ మోక్ష మార్గంలో ప్రవేశించడం కోసం ఈ శరీరం అనేటువంటి పనిముట్టును వాడుకోవాలి. శరీరం అనే పనిముట్టును వాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే శరీర మధ్యము కలు ధర్మ సాధనం. ఈ శరీరంతో ధర్మ మార్గంలో జీవనాన్ని గడిపించడానికి కోసము నడపడం కోసం ధర్మానికి ఒక లక్ష్యమైనటువంటి పరం ఏదైతే ఉందో, ధర్మానికి లక్ష్యం ఏమిటి? మన లక్ష్యం ఏమిటంటే పరం గురించి. ఇహం అనేది మన చుట్టూ మనం జీవిస్తా అంటే ఈ శరీర భావన చెందినటువంటి విషయాలు, ఈ లోకం అంతా కూడా ఇహలోకం, లౌకికమైనటువంటి లోకం. ఇక మనం కావాలనే పరం ఎటువంటిది? ఆ పరం ఏమిటి అంటే పరం ఏదైతే ఉందో మోక్ష మార్గంలో ప్రవేశించడం కోసం, ఆ మోక్ష మార్గాన్ని ప్రవేశించడం కోసం ఈ శరీరం అనేటువంటి పనిముట్టును వాడుకోవాలి. దానికి వాడుకోవాలి. శాశ్వతానందాన్ని కలిగించి ఆ ఆనందం అనేది కూడా లేకుండా దుఃఖము ఆనందం రెండు ద్వంద్వాలే కాబట్టి దానికి అతీతమైనటువంటి పరమును తెలుసుకొని నువ్వు ఈ జన్మమరణ చక్రంలో నుంచి తప్పుకునేటువంటి మోక్ష మార్గం లేకపోయేకి దీన్ని పనిముట్టుగా వాడుకోవాలి. ఐహికమైనటువంటి అంశాల యందు ఎవరికైతే విరమణ, ఉపరతి, తితిక్ష, ఉదాసీనత ఉంటుందో వారు మాత్రమే శ్రేయ మార్గమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞాన విచారణలో పరమును సాధించేటటువంటి పద్ధతిగా తీవ్ర మోక్షాపేక్షతో వైరాగ్యంతో అధికారిత్వాన్ని సాధిస్తారు. సాధకునికి చెప్పిన లక్షణాలతోటి చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని పనిముట్టుగా వాడుకొని ఐహికమైనటువంటి అంశాల యందు విరమణ చెంది అవన్నీ అనుభవించారు కదా, ఇప్పుడు దాకా తెలియని విషయాలేం కాదు కదా, అవన్నీ అశాశ్వతమైనవి అనేది కూడా తెలిసారు. ఏది కూడా అన్నీ పరిణామం చెందుతూ ఉంటాయి. పరిణామం చెందే కొద్దీ మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. 10 ఏళ్ల క్రితము, 20 ఏళ్ల క్రితము, 30 ఏళ్ల క్రితం ఉన్నట్టు నీ శరీరం కానీ నీకున్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఈ ఐహికమైనటువంటి వాటి యందు కాకుండా ఈ అంశాల్లో ఎవరైతే విరమణ చెంది, ఉపరతి చెంది, తితిక్ష, ఉదాసీనత వీటి పట్ల చెంది సాధకుడుగా ఉండి ఎవరైతే శ్రేయ మార్గం వంటి ఆత్మజ్ఞాన విచారణలో పరమును సాధించే పద్ధతిగా తీవ్ర మోక్షాపేక్షతో ఉన్నారో, తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్యంతో ఉన్నారో వారు అధికారిత్వాన్ని సాధిస్తారు. నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము, ఏమోత్రాత్ ఫలభోగ విరాగము, సమాధి షట్క సంపత్తి, లాస్ట్ ఏం చెప్పారు ఆఖరకు? తీవ్ర మోక్షాపేక్ష. అది ఉంటే ఆ మోక్షాపేక్ష కాటికి పోయిన తర్వాత ఇంకా సాధకుడికి అధికారిత్వాన్ని పొందుతాడు. ఇంకా మిగతా తెలుసుకోవడానికి, మిగతాది పొందడానికి, తన స్థితి పోవడానికి అధికారిత్వాన్ని సాధిస్తాడు. కాబట్టి సమయం సరిపోయింది. ఇదే పేరాన మళ్ళీ రేపు మొదలు పెడదాం. పేరా మధ్యలో ఉంది, ఇది సమయం అయింది కాబట్టి ఇంకా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమా ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభో. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి మునిజన వినుత. మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవా మహనీయ గుణుమి. మంగళహారతి మదినందు కొనుమి. మంగళమిస్తిమి మహాదాంకారంబోను, బంగారమను హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి. నింగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుకని కర్పూరమునుగొని, మంగళారతి మిస్తిమి కమే మానుకొంగము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గొనుమి. మంగళహారతి మదినందు కొనుమి. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకి జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై.
జై విరహితానంద వెంకటదాతార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానజీత అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. హిందుగల గురు భక్త మండలికు జై. జై సాధు సత్పురుషులకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. జై గురు.